پاک بھارت جنگ میں 4 سے 5 طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر بھی مارکہ حق میں پاکستان کی برتری مان گئے۔ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن ارکان سے خطاب میں کہا، پاک بھارت جنگ سمیت کئی جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا، لیکن انہوں نے یہ جنگ رکوا دی۔ اگر بر وقت مداخلت نہ کی جاتی تو حالات مزید بگڑ سکتے تھے۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس سیخ پا، وزیر اعظم مودی کو کھری کھری سنا دی۔ سوال اٹھایا، جب ٹرمپ خود کہہ چکے کہ پاک بھارت جنگ میں 5 طیارے گرائے ہیں اور وہ 24 بار تسلیم کر چکے ہیں، یہ جنگ انہوں نے تجارتی دباؤ سے روکی، تو مودی اب تک خاموش کیوں ہیں؟ کیا نریندر مودی نے واقعی تجارت کے لیے ملک کی خودداری پر سمجھوتا کر لیا؟ مودی نے ملک کی عزت کو تجارتی سودے کے بدلے گروی رکھ دیا۔ پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی، بھارت کی جگ ہسائی جاری۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بھارتی حکومت کو آئینہ دکھایا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے کم از کم 5 طیارے تباہ ہوئے، جن میں جدید ترین رافیل بھی شامل تھے۔ رافیل طیارے اسپیکٹرا وار سسٹم کے باوجود پاکستانی میزائلوں کو روک نہ سکے۔ بھارتی طیاروں پر میٹیور میزائل نصب تھے، نہ ہی جدید سافٹ ویئر اور الیکٹرانک جیمنگ سسٹم۔ رافیل کی ناکامی پر فرانسیسی کمپنی پر تنقید کی گئی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان نے اعتراف کیا کہ جنگی غلطیوں سے طیارے کھوئے۔ بھارتی دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار نے تسلیم کیا کہ سیاسی قیادت نے پاکستانی فوجی تنصیبات پر حملے کی اجازت نہیں دی۔ مارکہ حق میں بھارت کو سبق سکھانے والے پاکستانی فائٹر جیٹ کی دھوم۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں عالمی اعزازات جیت لیے۔ GF-17C بلاک 3 طیارے کی پہلی پوزیشن۔ اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی جیت لی۔ خوبصورت اور دلکش ڈیزائن کے حامل C-130 کے لیے ایلیگنس ٹرافی کا اعلان۔ ایوارڈز طیاروں کی شاندار طویل پرواز اور تکنیکی مہارت کے اعتراف میں دیے گئے۔ جدید پاکستانی دفاعی ٹیکنالوجی کے حامل GF تھنڈر نے برطانیہ تک مسلسل نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کے ذریعے سفر کیا۔ معتبر فضائی شوق میں یہ کامیابی پاک فضائیہ کی قابلیت کو تسلیم کیے جانے کا ثبوت ہے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ تک بند رکھنے کی توثیق کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے 23 اگست تک پاکستان کی فضائی حدود بند رہے گی۔ مئی میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے اپنی فضائی حدود ہر قسم کی بھارتی پروازوں کے لیے بند کی تھی۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ اس کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی سیکرٹری تجارت اور دیگر حکام سے مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بولے، مذاکرات میں دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ کان کنی اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات ہوئی۔ ابھی کچھ امور پر بات چیت ہونا باقی ہے۔ امید ہے تجارتی مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھیں گے۔ بہت جلد پاک امریکہ قیادت اس کا اعلان کرے گی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق دونوں ملکوں کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ نون لیگ کی مرکزی قیادت آج مری میں اہم بیٹھک کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اجلاس میں شریک ہوں گی۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال، سول ملٹری تعلقات سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی حکومت، مریم نواز پنجاب حکومت کی کارکردگی پر روشنی ڈالیں گی۔ نواز شریف عوامی مسائل کے حل، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سمیت دیگر اہم امور پر اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات ختم، بلا مقابلہ انتخاب کے لیے سینٹ امیدواروں کے نام فائنل۔ سیاسی کمیٹی نے بانی کے دیے ناموں کی توثیق کر دی۔ جنرل نشستوں پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان آفریدی، پیر نور الحق قادری نامزد۔ خواتین کی سیٹ پر روبینہ ناز، ٹیکنوکریٹ نشست پر اعظم سواتی کو ٹکٹ دیا گیا۔ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر مشال یوسف زئی امیدوار ہوں گی۔ باقی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ اعلامیہ کے مطابق خرید و فروخت کا کلچر ختم کرنے کے لیے امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق بلا مقابلہ فارمولے پر ناراض سابق صدر عارف الوی اجلاس سے چلے گئے۔
वज़ीर आला गंडापुर पेशावर की तंजीम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बरहम हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, केपी में पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। पंजाब और केपी में सेनेट की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। और काश्तकारों का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंतजामिया वक्ती तौर पे आती है, फोटो सेशन के अलावा कुछ भी नहीं। पिछले साल भी हमारे साथ यही कुछ हुआ। अगर कोई हिफाजती बंद बना दिए जाएं तो मेरे ख्याल में पानी आबादी में दाखिल नहीं हो सकता। मवेशी है जो उनका नुकसान भी हुआ है, और जो है ये फसल है चावलों की, इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी बहाउद्दीन में बारिश रुके कई घंटे गुजर गए। डिस्ट्रिक्ट जेल, डिग्री कॉलेज और दीगर सरकारी इमारतों से बारिश का पानी न निकाला जा सका। डिस्ट्रिक्ट जेल से कैदी हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिल। चकवाल में भी घरों, गली मोहल्लों में बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। चकवाल में आइस्को का सिस्टम शदीद मुतासिर, 35,000 घर बिजली से महरूम। सरगोधा के बाग जिना में कायम हॉकी और फुटबॉल ग्राउंड पानी से भरे हुए हैं। पिंडी घेप के नाले सील में 6 साला बच्ची डूब कर जाँ बहक। मकामी अफराद ने बच्ची की लाश निकाल ली। जहलुम में सैलाब में फंसे अफराद को बचाते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकार हैदर अली को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। थर पार करके मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, कई इलाकों में बिजली गायब। थरपारकर में पिछले 15 दिनों में सांप के डसने के 183 केसेस रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की आज कराची में बादल बरसने की पेशगोई। मॉनसून के तीसरे स्पेल में बारिशें मामूल से ज्यादा हुई। पंजाब में 25 जून से अब तक 119 अमवात रिपोर्ट हुई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त निकासी आब को यकीनी बनाया। कोट बिठन के मुकाम पर दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे में सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी पानी में फंसे 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खुशाब के करीब दरिया जहलुम में निचले दर्जे का सैलाब। तर्जुमान महकमा अरहार के मुताबिक किसी नशीबी या बलाई इलाके में सैलाब का खतरा नहीं। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक मॉनसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। सानिहा सवात रिपोर्ट पर अमल दरामद। महकमा सयाहत के कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी को अहम अहकामात जारी। तमाम सयाहती मकामात पर होटल लाइसेंसिंग सिस्टम फौरी नाफिज करने की हिदायत। सेक्रेटरी सयाहत के मुरासले के मुताबिक दरिया किनारे लोगों की रसाई महदूद की जाए। होटल से मॉनसून सर्टिफिकेट लेना लाजिम होगा। सयाहती मकामात पर सहूलत मराकज़ कायम किए जाएंगे। सयाहत और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही मुहिम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर इस्तेमाल होगा। सवात के तमाम सयाहती मकामात पर टूरिज्म पुलिस की तैनाती यकीनी बनाई जाए। तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल लाजमी करार। ट्रैवल एजेंट्स को रेगुलेट किया जाए। 40 अरब का मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। नैब पेशावर ने 8 बड़े मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 2 सरकारी अफसरान, 2 बैंकर, 4 ठेकेदार शामिल। मुल्जिमान पर जाली चेक, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट्स, जाली तामीराती फर्म्स के जरिए खुर्द बुर्द का इल्जाम है। जराये के मुताबिक एजी ऑफिस की मिली भगत से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ने 33 अरब के जाली चेकों पर दस्तखत किए। FBR के कवानीन और नए टैक्सेस पर ताजिर तंजीमें तकसीम। मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल। ज्यादातर शहरों में मार्केट्स खुली रही। कराची में 50 के करीब ताजिर तंजीमों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हिमायत की। बेशतर तिजारती मराकज़ बंद रहे। जुड़िया बाजार और अनाज मंडी समेत बड़ी मार्केट्स में कारोबार नहीं हुआ। लाहौर के बेशतर तिजारती मराकज़ और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। हॉल रोड, बदामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट में मुकम्मल शटर डाउन। लोहा मार्केट, गुम्बद रोड और शाह आलम समेत अहम मार्केट्स में तिजारती सरगर्मियां ना हो सकी। हैदराबाद में जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर के ताजरों ने हड़ताल की कॉल मौखिर कर दी। पेशावर के ताजरान ने 15 अगस्त की नई डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का काबिल फ़ख्र सरमाया हैं। इनके मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और नून लीग जापान के सदर मलिक नूर अवान की वज़ीर आला से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत सरमायाकारी के मौके बढ़ा रही है। नून लीग अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। चौधरी नसीर अब्बास ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब में अवामी खिदमत के नए बाब रकम हो रहे हैं। मलिक नूर अवान बोले, ओवरसीज़ कम्युनिटी को इत्मीनान है कि पंजाब हुकूमत उनके मसाइल हल करेगी।
पुलिस के ज़ेर हिरासत मुलजिमान पर तशद्दुद और कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश कौन करेगा? लाहौर हाई कोर्ट ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने ज़ेर हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार पुलिस एहलकार की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कांस्टेबल मोहम्मद आफ्ताब की दरख्वास्त जमानत पर 29 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद या ज़्यादती का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। बाद अज़ा FIA को ट्रांसफ़र कर दिया तो पुलिस FIR को कैंसिल कर सकती है। हुकूमत ने कस्टोडियल और डेथ टॉर्चर एक्ट के हवाले से आगाही और सरकारी एहलकारों की तरबियत के इक़दाम नहीं किए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर हुकाम कस्टोडियल एंड डेथ टॉर्चर एक्ट पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम करें।